حتى كادوا يخرجون إلى فإذا حمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء فرات فقلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط نهر قال يزيد بن هارون وحب ابن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهار رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهار فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كلما جعل ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا إلى روضة حضر فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي في الشجرة فأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن وأفضل منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت قال نعم أما رأيت قال نعم أما الذي رأيته يشق شدته فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدد رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة الذي رأيته في النقب فهم الزناة والذي رأيته في النهار آكل الربا والشيخ الذي في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقد النار مالك حاضر النار والدار الأولى الذي دخلت دار وعامة المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبرائيل وهذا ميكائيل فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب فقال ذلك منزلك فقلت دعاني أدخل المنزل قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك باب موت يوم الاثنين به قال حدثنا مؤلف بن اسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت على أبي بكر فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة أثواب بيد ساحلية ليس فيها قميص ولا إمامة وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يوم الاثنين قال فأي يوم هذا قالت يوم الاثنين قال أرجو فيما بيني وبين الليل فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به رجل من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما قلت أن هذا خلق قال إن الحي حق الجديد من الميت إنما هو المخلد فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. باب موت الفجاة بغتة به قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا
محمد بن جعفر قال جعفري. جعفري قال أخبرني شهاب بن هشام بن هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افترضت نفسها وأمها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم. তারপর باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعمر فقبره أقبرة الرجل فأكبره أكبرت الرجل أكبره إذا جعلت له قبرا أقبرة الرجل أكبره إذا جعلته قبرا جعلت له قبرا وقبرته دفنته دفنته كفاتا يكون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا حدث به قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام تحويل السند قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثني أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا قد استطاعا ليوم استطاعا ليوم عائشة رضي الله تعالى عنها فلما كان يومي قبضه الله بين السحر ونحري بيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذين لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حول ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال كناني عروة ابن زبير ولم يولد لي. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن سفيان التماري انه حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما به قال حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد واحدا فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قدم عمر. وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا.
আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বাবু মা কিলা ফি আওলাদিল মুশরিকিন বাবু মা কিলা ফি আওলাদিল মুশরিকিন কত কি ये बाब जो कहा गया मुश्रिक के औलादों के बारे में मुश्रिक के औलादों के অর্থাৎ যারা বিধর্মী তাদের সন্তানদের কি হুকুম এই ব্যাপারে এই বাব বাবু মুজাফ মা ইসমে মৌসুল কিলা ফেল মাজহুল जो बिरवा नाइब फाइल ये औलादिल मुश्रिकीना मुताल्लक फेल मजहूल नायब फ़ाइल मुताल्लुक़ मिले जुमला फ़ेली है ये सलाम मौसूल सलाम मिले मा इसमें मौसूल बाबू मुज़ाफ़िर मुज़ाफ़िलाय मुज़ाफ़िला मिले हादा मुब्तदा महज़ूफ़ ख़बर मुख़बर मिले जुमला ये अर्थात हादा मुब्तदा महज़ूफ़ बाबू मुज़ाफ़ मा इसमें मौसूल कीला फ़ी औलादिल मुश्रिकीन हलो सला मौसूल सला मिले बाबू मुज़ाफ़िर मुज़ाफ़िलाय मुज़ाफ़िला मिले हादा मुब्तदा महज़ूफ़ ख़बर मुख़बर मिले जुमला ये इस्मिया এই বাবটা হলো এই অধ্যায় হলো মুশরিকদের আওলাদ তথা সন্তান সন্ততিদের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে যা বিহি ক্বালা হাদাথানা হিব্বান ইবনে মূসা ক্বালা আখবারানা আব্দুল্লাহ ক্বালা আখবারানা শুবাতু আন আবি বিশরিন আন সাঈদ ইবনে জুবাইরিন আন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है आपने फरमाया सुईला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुईला का नायब फ़ाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन औलादिल मुश्रिकीन मुश्रिकों की औलाद के बारे में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया ताদের কি হুকুম কবর আদাব হবে না হবে না সওয়াল জবাব হবে না হবে না ফকলা जवाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बोले अल्लाह ईद खलक़हु अल्लाह जब के उनको पैदा किया आलमू अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है बिमा कानो आमिलीन के बड़ा होकर बालिग होकर वो क्या अमल करने वाले थे उसके बारे में अल्लाह जानने वाला है लिहाजा हुक्म ऐसा होगा আল্লাহ রসুলকে মুশরিকিনদের আওলাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন রসুল পাক বললেন আল্লাহ যখন সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে আল্লাহ জানেন তারা বড় হলে কি করত সে অনুপাতে তাদের হুকুম হবে সে অনুপাতে তাদের কি হবে আসলে বারাত ছিল আল্লাহু আলামু বিমা কানু আমেলিন এটা হলো জজা আর ইস খলাকাহুম হলো কি শর্ত মানে আল্লাহ যখন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ জানেন অথবা ইসটা তোমার জরফ না শর্ত না ধরে এটাকে ডাইরেক্ট তুমি মফুলে ফি ধরতে পারবে কি ধরতে পারবে মফুলে ফি জরফে মুস্তাকিদ ধরে মফুলে ফি হ্যাঁ মোজা মিলে ধরতে পারবে ওই ইনা ইসকানা কাতার মতো ইস তাহলে মুশরিকদের আওলাদদের কি হুকুম এই ব্যাপারে আল্লাহ এই জন্য জানেন যে তারা বড় হলে আসলে কি হতো সেই ব্যাপারে আল্লাহ যেহেতু আল্লাহর ইলমে আছে ওই অনুপাতে তাদের উপর কী হবে হুকুম হবে وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول حضرت عطاء بن يزيد الليثي हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हुए सुना আবু यजीद लाइसी हज़रत আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বলতে শুনেছেন কি শুনেছেন সুইলা ওয়াহিদ মুযাক্কার গায়েব একবাত পহলে মাজি মাজহুল বাবে ফাতাহ ইয়াফতাহু আসওয়ালু মাসদার पूछा गया सवाल किया गया अन नबी नायब भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आन दारारिल मुशरिकीन जुर्रियतुन बहुवचन की दारारी जुर्रियतुन बहुवचन की दारारी रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व दुर्रियतिना कुर्रता आयुनि वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा जुर्रियतुन बहुवचन की दारारी अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया मुशरिकों की औलादों के बारे में বর্ণনাকারী কে ন্যারেটর কে হযরত সৈয়দনা আবু হুরায়রা তো রাসূল পাক কি বললেন ওই ইজ খালাকাহুম শব্দটা এই রিওয়ায়াতে নাই এই রিওয়ায়াতে কি আছে আল্লাহু আ'লাম আল্লাহ ज़्यादा जानने वाला है
बिमा कानू आमिलीन के बड़ा हो और बालिग होकर उनका अमल किया होवे उसके बारे में अल्लाह जब के जानने वाला है उनका हुक्म वैसा ही होगा। अच्छा, তো এখন আমাদের তরজুমাতুল বাবের সাথে কিন্তু হাদিস দুটোটার সাথে মিল আছে। তরজুমাতুল বাব কি বাবু মা কিলা ফি আওলাদিল মুশরিকিন। এখানে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে? আছে? অবিহি কলা হাদ্দাসানা আদমু কলা হাদ্দাসানা ইবনু আবি যাবিন। একটু খেয়াল করিও, না বুঝলে বলিও। এখানে একটা তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে আলামু ये इसमें तब्दील का सीगा है। তো इसमें तब्दील আলিফ লাম অথবা এজাফত অথবা মিনের সাথে ব্যবহার হয়। এটা হলো ইসমে তবদিলের ব্যবহারের একটা পদ্ধতি বা নিয়ম কানুন। এখানে একটাও ব্যবহার হয় না। হেদায়েতুন নাহতে আপনারা দেখবেন মুফাজ্জল আলাই, কি বলছি? মুফাজ্জল আলাই यानी जिसका फजीलत बयान किया जाता है, जार सम्मान जार मर्यादा वर्णना करा হয় वो जबकि हर एक के पास मालूम और मशहूर हो, उन्हें যখন সবার কাছে একেবারে প্রসিদ্ধ হবে পরিচিত হবে तो उसमें तब्दील का अलामत गहरा दिया जाता है। इसमें तब्दील अलामत की करा है तब हजब करा হয় অর্থাৎ আল্লাহ আলামু মিন কুল্লি শাইইন, সবার থেকে বেশি জানেন কে? আল্লাহ। जैसा कि हमने आज़ान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अकबर भी इसमें तब्दील का क्या है? सीगा। আল্লাহ, রসুল, কোরআন, ইসলাম এগুলো মানুষের কাছে কি প্রসিদ্ধ। কোরআন এটা মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ। কোরআনের জায়গায় যদি ইসমে তবদীল আনো আলামত না আনলে সারবে। আল্লাহ সবার কাছে প্রসিদ্ধ, আল্লাহর জায়গায় যদি ইসমে তবদীলের সিগা এনে যদি আলামত না আনে অসুবিধা নেই। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো এরকম হলে সুতরাং আর কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। ওয়াবিহি ক্বালা হাদ্দাসানা আদমু ক্বালা হাদ্দাসানা ইবনু আবি যাবিন আনিজ যুহরি আন আবি সালামাতা ইবনে আব্দুর রহমানে আন আবি হুরায়রাতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কল। এতটুক আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে কল পর্যন্ত আপনাকে থামতে হবে। যদি বলে আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বালা ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা সুন্দর হবে না। আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে কল সম্পৃক্ত, তারপর বলবেন ক্বালা নবীও, দিকে ঢুকে যাও, মাঝখানে ঢুকে যাও। ক্বালা নবীও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম का इरशाद है कुल्लु माउलूदिन, माउलूद ये इसमें मुफरद का सीगा है वाहिद मुज़क्कर, जिसको पैदा किया गया যাকে জন্ম দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক নাকি জন্মকৃত সন্তান ইউলাদু ওয়াহিদ মুযক্কর গায়ে মুজার মাজুল उसको पैदा किया जाता है আলাল ফিতরা। এখানে আল ফিতরার মধ্যে যে আলিফ লাম আপনাকে বুঝতে হবে, এটা আলিফ লামে এওয়াজে আইন ওয়া দুয়াত এওয়াজের মুজাফিলাই আই আলা ফিতরাতের ইসলাম। সকল সন্তান ইহুদি বলো, নাসারা বলো, হিন্দু বলো, বৌদ্ধ বলো, মুসলমান বলো, প্রত্যেকের সন্তান কিন্তু কিসের স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে? ইসলামী ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তী কি হয়? আল্লাহ রাসূল বলছেন ফা আবাওয়াহু উসকে মা বাপ, ওয়ালিদাহু উসকে মা বাপ। দুইটা শব্দ মা বাপ, স্বামী স্ত্রী এগুলো একসাথে আবওয়াইন ব্যবহার করা যায়, ওয়ালিদাইন ব্যবহার করা যায়। বুঝে আসছে? মা বাপকে, স্বামী স্ত্রীকে জৌজাইন, স্বামী স্ত্রীকে কি জৌজাইন। তারপর হ্যাঁ মুশতারিক না বাবা, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর দুজন এটা একটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলো মুযক্কর ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা নাই। জৌজাতাইন বলতে পারবেন না, উম্মাইন বলতে পারবেন না, ওয়ালিদাইন তাইন বলতে পারবেন না। মানে বাপের দিকে মুযক্করের দিকে নিসবত করে স্বামী স্ত্রীকে একসাথে জৌজাইন, মা বাপকে একসাথে ওয়ালিদাইন বা আবওয়াইন, এবং তোমার এই আবওয়াইন ব্যবহার করা কি আছে যায় আছে। যেমন আল্লাহ নবীর মা বাপ সম্পর্কে আমরা বলি ওয়ালিদাইনে করিমাইন, ওয়ালিদাতাইনে বলি না, ওয়ালিদাইনে করিমাইন। রাসূল পাকের দুই নাতি, দুজন পুরুষ, সেজন্য আমরা বলি সিবতাইনে আজিমাইনে, সিবতাইনে। আবার এই দুইজনকে ওয়ালাদাইনে করিমাইনও বলি আমরা, মানে নাতিকেও ছেলে বলা, সন্তান বলা হয়। তাহলে পা বাবা হইতে মুরাদ বা মুশতারিক শব্দ নয়, এগুলো হলো জুট দুইটা শব্দ। এগুলো একসাথে এইভাবে আহলে আরবের মধ্যে কি আছে ব্যবহার আছে। অর্থাৎ মাকে বাপের দিকে নিসবত করে আবওয়াইন, স্ত্রীকে স্বামীর দিকে নিসবত করে জৌজাইন, এই আপনার মাকে বাপের দিকে নিসবত করে ওয়ালিদাইন। বুঝতে? उसका माँ बाप ने युहब्बिदा नहीं, वो बच्चा को यहूदी बना लेते हैं, और युनसीरा नहीं या तो नसारा बना लेते हैं, और युमज्जिसा नहीं या तो मजूसी बना लेता है।
ইহুদি, নাসারা, মজুসি। মজুসি বলা হয় অগ্নি পূজারক। মজুসি বলা হয় কাকে? অগ্নি উপাসককে কি বলা হয়? মজুসি বলা হয়। কামাতালিল বহিমাতে, চতুষ্পদ জন্তুর মতো। তুনতাজু বা তুনতেজুল বহিমা, চতুষ্পদ জন্তুকে জন্ম দেয়, অন্য কাউকে জন্ম দেয় না। হাল তারা ইহাজ যদা, আপনি কি সেখানে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম দেখেন? দেখেন না। তাহলে প্রত্যেক সন্তান মুসলমান ফিতরতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। মা বাপ যে পরিবেশের সন্তানটা সেই পরিবেশে কি করে? মুসলমান ঠিক পরিবেশে গড়ে উঠছে বাতিলের। মা বাপ কি বাতিল, সন্তানটা কি হয়ে যাবে? আর মা বাপ আশিক রাসূল, সন্তানটা কি হবে? আশিক রাসূল। বুঝে আসছে? কোনো সময় বাতিল হলেও আল্লাহ হেদায়েত দান করলে কি হয়? আশিক রাসূল হয়। আবার কেহ হয় দুনিয়াবি মকসদে, আবার কেহ হয় দুনিয়াবি মকসদ ছাড়া। যেমন তোমরা নাম ছাড়া বলতেছে বর্তমানে একটা বক্তা, আমি 64 জেলায় 64টি মাহফিল করতে চাই হাদিয়ে ছাড়া। কি ছাড়া? হাদিয়ে ছাড়া। কি ছাড়া? হাদিয়ে ছাড়া। এবং আগে বাতিল ছিলাম, এখন আল্লাহ দিনে কি হয়ে গিয়েছি? সুন্নি হয়ে গিয়েছি। বাতিল আমাকে ইত্যাদি হুমকি দিচ্ছে, অনেকদিন সে ছিল, আবার প্রকাশ পাইছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বুঝে আসছে? ওইটা যদি ফামান কানা নিয়াতুহু লিল্লাহি ওয়া লিরাসূলিহি ফানিয়াতু ইলাল্লাহি, ফামান কানা নিয়াতুহু লিগরজিদ দুনিয়া ফানিয়াতু ইলা মা নাওয়া ইলাইহি, ইলা মা নাওয়া ইলাইহি। সওয়াল ইমাম বুখারী ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত হাদিস, এটা শুরু দিয়ে আনার কারণটা কি? পুরা দুনিয়ার সবগুলো একসাথে চলে আসছে। গরিব নামাজ যেরকম আনাসাগরের এক লোটা পানি দিয়ে হিন্দুস্তানের সকল পানি নিয়ে আসছে, ইমাম বুখারী ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত দিয়ে গোড়া দুনিয়া সব কিছু একসাথে নিয়ে আসছে। দেখো বুঝে আসছে? তাহলে বুঝতে পারছেন মা বাবার পরিবেশের সন্তানটাও ওই রকম হয়। রাসূল এটাকে তশবিহ দিয়েছেন একটা চতুষ্পদ জন্তুর সাথে, যে চতুষ্পদ জন্তু তার গর্ভ থেকে চতুষ্পদ জন্তুও জন্ম দেয়, সেখান থেকে তুমি মানুষ পাবে না, মানুষ থেকে চতুষ্পদ জন্তু পাবে না। আমরা আল আমসাল মিনাল আমসাল ওয়া হেকমিল আরব একটা প্রবন্ধ আমাদের আলিমের ক্লাসে মুনতাখাবুল আরবি যখন আর আদব সাবজেক্ট নাম ছিল তখন আছে আল লুগাতুল আরবিয়াতুল ইত্তেসালিতে যখন আছে সেখানে আছে ইন্নাকা লা তাজিনি মিনা শৌকে আল এনাবা। মদার গাছ আমাদের দেশে বলা কি গাছ? কাঁটা গাছ। কোনোদিন সেখান থেকে আঙ্গুর পাবে? মদার গাছেরও অনেক উপকার, মানে মানুষ যাতে ওখানে ঢুকতে না পারে, এটা একটা বেড়াত গিয়া দিয়ে মানে একটা যেন এটা হায়েল হয়ে যায়। কোনোদিন মদার গাছ থেকে কি পাবে না? বর্তমান যুগে আমাদের দেশে কলম বলা হয়। কি বলা হয়? আপনার কপ লাম বা মানে তো পরিবর্তন। বাদি গাছ, আম গাছ, বড়ই গাছের কি দিয়ে বড়ই উৎপাদন করে, পরবর্তী বড়ই ধরে ঠিক, কিন্তু খাওয়ার সময় এটা কি বড়ই না আম না বাদি গাছের, মানে তুমি শাল খাচ্ছ, বুঝে যাবে মিষ্টি নাই যে কি নাই মিষ্টি নেই। বুঝে আসছে? যেগুলো অরিজিনাল এগুলোর মধ্যে অরিজিনাল আছে। বর্তমানে বাজারে এখন আম সরাসরি, আম রূপালি, কি রূপালি, ল্যাংরা, আশিনি, হ্যাঁ, তারপর কি কাশ্মীর না রাজশাহী। এখন আমি ওই দিন আম নিচে মনে করছি এটা রূপালি বলি, মাঝখানে একটা বিরাট দাগ খালের মতো, পরে দেখি ভাই এক রকমের একটা গ্রানে সেটা খাইতে ভাবতেছি না, আমি মনে করছি আম রূপালি। পরে জিজ্ঞেস করলাম যে না এটা বার্মিস রূপালি। কি রূপালি? দেখো সব একরকম, কিন্তু ও মাঝখানে ও আমাকে বলছে যে এরকম যে দাগ দেখেন বুঝবেন যে এটা ডুপ্লিকেট। আসলে একদিন তো কাকাইছে, পরবর্তী দেখতেছে না। আমি আবার চিন্তা করলাম ওইটা 90 টাকা 80 টাকা দিয়ে কিনি, 60 টাকা 70 টাকা কীভাবে হবে? বেশির থেকে বেশি 75 হতে হবে কবে, 60 যখন হয়েছে তখন কি আছে বেদাল আসছে। আচ্ছা, বাবুল বিহি কলা হাদ্দাথানা মুসা ইবনু ইসমাইলা কলা হাদ্দাথানা জারিরুন হুয়া ইবনু হাজিবিন কল হাদ্দাসানা আবু রাজাইন আন সামুরাতা ইবনে জুনদুবিন কল কানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা সাল্লা সালাতান। হযরতে সামুরা ইবনে জুনদুব উনিও হাদিস অনেক বর্ণনা করছেন, দেখবেন প্রায় সময় ওনার নাম। উনি বলছেন আল্লাহকে না, এটা মুনসরিফ পর্ব, কারণ রা জিম ওয়া অথবা হামজা মুলক্কর গায়রে মুনসরিফ হওয়ার জন্য আলিফে মমদুদার পরে যে হামজা এটা বাবা জায়েদা হতে হবে। আলিফে মমদুদার পরে যে হামজা
এটা তানিস। এটা কি? ওয়াত-তানিসু বিল আলিফিল মুকসুরাতে কাহুবলা ওয়া বিল আলিফিল মামদুদাতে কাহামরাউ। এটা যদি আপনি গায়রে মুনসরিফ করতে চান তাহলে হামজাটা আলিফের পরে কি হতে হবে? জায়েদ। মুলক্করের হামজা যেটা ওয়াও থেকে বা অন্য কিছু থেকে পরিবর্তনে আসছে এরকম বলা হবে না। যেমন আলিফ নুনে জায়দাটা, আলিফ নুনে জায়দাটার নুনটা যদি মুলক্করের হয় কোনোদিন গায়রে মুনসরিফ হবে না। জায়দাটা বলছে কেন? জায়দা মানে ওই আলিফ এবং নুনটা কি হতে হবে? অতিরিক্ত। উসমান, ইমরান, ফুরকান ইত্যাদি হবে না। খাবানু হবে না। হেব্বানু করতে হবে, এগুলো বুঝতে হবে। এই জন্য আশিয়াও শব্দ নিয়ে একতলাপ হয়েছে। কেউ কেউ বলছেন শাই উনের বহুবচন আশিয়া, শিনিয়া হামজা। এটাকে এল মুসিকার মুসান্নাফ হাফেজ এনায়েত আহমদ গাফারালাহুল আহাদ, হাফেজ এনায়েত আহমদ লেখছে যে জজিরাই আন্ডিমান। কোন দ্বীপ? আন্ডিমান যেটা ইস্তাম্বুলের ওইদিকে আন্ডিমান দ্বীপের মধ্যে লেখছে। বন্ধুদের সাথে বেড়াইতে গেছে নি, বন্ধুরা বলছে ভাই আসছো 2-4 দিন থাকবে, সময়টা কেন লস করতে, একটা কিতাব লেখো। তো বলছে আমার কাছে কোনো মোসাহাদার কোনো কিতাব ছিল না, কারণ আমি যখন একটা সরফের কিতাব লিখবো সামনে 2-3টে সরফের কিতাব রাখতে হবে, এখান থেকে একটু এখান থেকে একটু এখান থেকে একটু, এরকম কিতাব লেখার সিস্টেম বলো সেই রকম। বুঝে আসছে? কিতাব লেখার সিস্টেম কি? এই যে আমরা পিএইচডি করতেছি, এমফিল করতেছি, এগুলো কি আমার মাথা থেকে সব না, 4-5টা বই এই বিষয়ের উপর পরে একটা আছে এটা মারা দিলাম। মানে কেন বলছে এখানে কারক কাক বলে, কারক কাক বলে, কারক কাক বলে, কারক কাক বলে। এখানে লিখছে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সহিত নাম পদের যে অন্য বা সম্পর্ক থাকে তাকে কারক বলে। মাথায় আনলাম এর সংখ্যাটা একই সংখ্যা কিন্তু আরেক ভাষায় বলতে এরকম। সারিটা নিয়ে আমি আমার মনে একটা বানাই দিলাম, এটার নাম হলো গবেষণা। এটার নাম কি? ওটা মনে করি না যে তোমার ব্রেন থেকে সব লিখতেছো, না, আরেক জায়গা থেকে নকল করার নাম কি? গবেষণা। তাই না, এটা আমার বলতেছে। আর বন্ধু যথেষ্ট মানে জোরের কারণে আমার কাছে একটা হিম্মত সৃষ্টি হয়েছে, এই হিম্মতের উপর ভিত্তি করে এলমুসিকাটা লিখছে। বুঝলে, দেখো ওরা কিতাবের সহযোগিতা ছাড়া যদি এলমুসিকাটা এভাবে লেখে, সরফের কিতাবের মধ্যে এলমুসিকার উপরে, হ্যাঁ, আপনি আরও অনেক আছে, মেরাহুল আরওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সব আছে, কিন্তু এলমুসিকার উপরে। আর এত মানে আবার বৃদ্ধগণিতা বুঝবে যে এরকম কিতাব আমার মনে হয় কেউ যদি একবার এলমুসিকা পড়ে সরফের জন্য তার আর কোথাও যেতে হবে না, এটা নিয়ম। খুদুরে একবার পড়লে মাসা মাসা শিখার জন্য আর দরকার নেই, নোলানোর একবার পড়লে উসুল শিখার জন্য প্রয়োজন নেই। এইরকম আশিয়া শব্দটি শাইউনের বহুবচন। এলমুসিকার মোসানবিক বলছে এটা নাকি কলবে মকান। এটার নাম কি? কলবে মকান। মানে বুঝছো, মানে ফাকে আইন কলমার জায়গায়, আইনকে লাম কলমার জায়গায় এরকম স্থানান্তর করার নাম নাকি কলবে মকান। শাইউন, ভালো করে খেয়াল করো, শেষের হামজাটা নাকি শুরু দিয়ে নিয়ে আসছে, এসে জমা করার সময় আশিয়া। তাহলে প্রথম হামজাটা হলো লাম কলমা, শিনটা হলো ফা কলমা, ইয়াটা হলো আইন কলমা। সেই দৃষ্টিতে কেউ কেউ বলছে আশিয়াটা গায়রে মুনসরিফ, সেই জন্য আশিয়া উপরে পরের হামজাটা জায়দা, হ্যাঁ জায়দা। আর কেউ বলছে না কলবে মোকান নয়, এটা আসলে ওই শাইউনের জমা যে হামজা শেষে ওটা আশিয়াউর, এই হামজাটা মুলক্কার হামজা, সেই জন্য মুনসরিফ। কিন্তু আমরা গ্রহণ করেছি কলবে মকানের এইটা, কারণ শাইউনের জমা শাই আ উ হওয়া দরকার ছিল, খাইরুনের জমা খাইরা, হ্যাঁ, শাইউনের জমা শাই আ উ হওয়া দরকার ছিল। যখন আশিয়াও আসছে শুরু দিয়ে হামজা কেন আসবে? এগুলোকে বলা হয় মানে জমা তফসির। এগুলোকে কি বলে? সুতরাং এটা গায়রে মুনসরিফ, শেষের হামজাটা জায়দা, শুরু দিয়ে হামজাটা হলো লাম কলমা। আর কতগুলো আছে জমা মিন গায়রে লফজ, মানে ওয়াহেদের সাথে জমার সাথে কোনো কি নাই, গাদার গুড়া মিলছে হয়ে গেছে কি খচ্চর, গাদা গুড়া মিলছে হয়ে গেছে কি। কতগুলো আহলে আরবের শব্দ আছে ওয়াহেদের সাথে, এরা কোনোদিন কার সাথে দেখা হয়নি। এইরকম কালকে আমি আব্দুল হামিদ রহমতুল্লাহ জীবনী করতেছি, আমাকে ওই আনসার সাহেবের জীবনী লিখতেছেন আমাদের ডক্টর আব্দুল হামিদ সাহেব, আমাকে একটা কিছু হুজুরের সম্পর্কে লেখার জন্য, যেহেতু আমি হুজুরের দীর্ঘদিন খাদেম ছিলাম, এবং আমাদেরকে ফার্স্ট ইয়ার হুজুর আবু দাউদ শরীফ, সেকেন্ড ইয়ারে বুখারী শরীফ কিতাবুল মুগারে পড়াইছে, খুব সুন্দর করে, মানে যেরকম পড়ানো দরকার এরকম পড়াইছে। যদি আমাকে একটা প্রবন্ধ লিখতে বলছে, তো আমি হুজুর এটা লেখার আগে আমাকে তো 2-3টা জীবনের বই করতে হবে,
মানে টাচটা কোন সিস্টেমে, না আমি কলম দিয়ে হুজুরের জীবন লিখে দিলাম, শেষ হবে না। মানে আহলে আরবের জীবন লিখতে কীভাবে লেখে, আমাদের বাঙালিরা লিখতে কীভাবে লেখে, বা অমুক হুজুর একটা পর্যালোচনা ওনার সম্পর্কে লেখার জন্য কি আমাকে আগে একটা দুটো দেখতে হবে। সেখানে আব্দুল হামিদ রহমতুল্লাহ আলাইহির জীবনীটা আমি দেখলাম, আমার উস্তাদ উনি শাদি করে কি করে একটু বৈরাগ্য জীবনের মতো, মানে কোথাও চলে গেলেন, আবার এলম অর্জনের জীবন। এখন ওনার ওয়াইফকে আরেক জায়গায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে, কারণ জামাই নাই, বিয়ে করে কোথায় চলে গেছে, 15-20 বছর হয়ে গেছে, আর কতদিন অপেক্ষা করে, সব ঠিকঠাক, মানে শুধু আগ্রহতা হবে, কানা টানা মানে পাকায় ফেলছে, মানে বরযাত্রী এসে খেয়ে ফেলছে, বর্ষাও হাসে গেছে। পরে খবর পাচ্ছে উনি মানে দেশে আসছে, মানে বিমানবন্দরে নামছে বা কোনো একটা কন্যপথ দিয়ে বা স্থলপথ দিয়ে কোথাও আসছে। আবার এখানে কথা শোনার পর বরযাত্রীদেরকে কাবাই টাবাই বিদায় করে দিছে, বরকেও বলছে ভাই আর করবো, উনি তো এসে গেছে, আর কিছু করার নাই, এই আপনি কিছু মনে করিয়েন না। আবার হুজুরের সাথে এই হুজুরের ওয়াইফ ছিল রে, তো এইরকম প্রায় মানে আল্লাহর ওলিদের জীবন এরকম। আমি আরেকজনের কথা শুনছি, প্রায় 12 বছর নিযুক্ত, 12 বছর বিয়ে করে কোথায় চলে গেছে কোনো খবর টবর নেই। তো পরিবার বলতে আমাদের মেয়েটাকে ভাত খাইতে পারতো না, যে অমুকের ঘরে দিলাম, যে 12 বছর বিয়ে পর দিলে তুমি গেলে তো খবর নেবে। তো পরে যখন বিয়ে টিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবার ঠিকঠাক করছে, মেয়ে বলছে না আমি যাবো না, আমি নাকি বিয়ে করছি, হয়তো আসলে ওনার সাথে সংসার করবো, নাহলে করবো না। পরবর্তী যে দিন মানে যে বছর মা বাবার সিবে ধরে মানে বিবাহ দেওয়ার জন্য খেয়াল করছে, এই বিবাহ বসবে, এই মুহূর্তে খবর আসছে উনি এসে গেছে। পরে সংসার হয়ে প্রায় 4-5 জন মেয়ে, একজন ছেলে, এরকম ইনিও একজন আল্লাহ মানে এদের জীবন এরকম বুঝে আসছে। ওরা সব জানে কখন কী হবে না হবে, যদি এতদিনে 12 বছর নয়, এর বিয়ের দিনটাই মানে বিয়ে কাল মানে বিকালে বিয়ের কথাবার্তা হবে, পর্যন্ত এরকম এদের এরকম কিছু কি আছে, ওরা এগুলো জানে, এগুলো মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওদেরকে জানানো। আসিয়া ওটা এটা সর্বসম্মতিক্রমে জমহুর মুহাদ্দিসিন ইকরাম বলছেন ইয়ে গায়রে মুনসারিফ, এখানে কি হয়েছে কলবে, আসলে সাইয়ুন ছিল, হামজাটাকে শুরু দিয়ে এনে আশ ইয়ার পরে আলিফ, তারপর হামজা, আসিয়া বুঝে আসছে। এই ধরনের শব্দগুলোকে কি বলা হয় কলবে। আর একটা বলছে গায়রে লফজ, যেমন জু তার জমা উলু। তুই যদি গোড়া জীবন পুকুর সমুদ্র এই বড় বড় মাদ্রাসা জামিয়ার মতো ওখানে গোড়া সারা জীবনও বড়, জোর জমাটা উলু কেন হয়েছে তুমি এটা ভালো, কোনো মিল নাই, সাহারা সুরতে কোনো কি নাই। আল্লাহ নবীকে এক সাহাব এরকম, আমার স্ত্রী, আমি ওনার একটা সন্তান হয়েছে, এটা আমার চেহারা হয় না, স্ত্রীর চেহারা হয় না, এখন আমার সন্দেহ লাগতেছে। অতভাগ বলছে তোমার কাছে কি উঠ আছে, বলা আছে, কয়টা বাচ্চা? 6টা। 6টা সবগুলো কি এক কালার হতো না? 5টা উঠের মতো হয়েছে, একটা একটু ব্যতিক্রম কালার হয়েছে। তো তোমার বাচ্চাটা এরকম। তো রাসূলুল্লাহ পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন হাদিস তো আল ওয়ালাদু লিল ফিরাশ, আল ওয়ালাদু স্ত্রী যার সাথে থাকছে সন্তান তারটা, ওয়ালিল আহিরে আল হাজার, কেউ যদি দাবি করে ওকে পাথর, ওকে কি দেখো। কোরআন হাদিস যদি পরিপূর্ণভাবে বুঝে গেল, তাহলে দেখবে যে সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। অনেকে শুধু আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো ঘরে স্লোগান দিয়ে হবে, কোরআন সুন্নাহর আলো ঘরে ঘরে, আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্লোগান সেটা, আল কোরআনের আলো নয়। ও অনেক মুসলমান আবার আল কোরআনের আলো রাসূল হাদিস আলো এটা মানে সাদাকাল্লাহুল আযীম বলতে যাও, সাদাকা রাসূলুল্লাহ মনে হয় ক্যান্সার হয়ে, সাদাকা রাসূলুন নবীর হাবিবুল অথচ আল কোরআন সুন্নাহর আলো ঘরে ঘরে, আল কোরআনু আহওয়াজু ইলা সুন্নাহ, কোরআন হলো বেশি মুহতাজ কার দিকে, হাত্তা তানকিয়া জাওজান কারিমে তুই বুঝতে না, যদি ইবরাতের হাদিস না আসতো তল্লাকানি রেফাতু তালাসা ফানাকাহাতু বাদাহু আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর ফাকালা তুরিদিন আন তারজা ফামা ওয়াজাতু ইল্লা কাহুতবাতে সাওবাইয়া ইয়া তানি আন্নাহু ইন্দিন হাদিস। ফাকালা রাসূলুল্লাহ মা তুরিদিন আন তারজিই ইলা রিফাতা ক্বালা লা হাত্তা তাজুকি মিন উসাইলাতিহি ওয়া ইয়াজুকু হুয়া মিন উসাইলাতিকি। তো কেন বুঝলে হাত্তা তানকিয়া জাওজান কারিটা বুঝে আসছে। তাহলে এটা আসিয়াও থেকে এই কথাটা আসছে। অনুরূপভাবে দূর জমা যেরকম হলো ইমরাতুনের বহুবচন কি, এগুলো দ্বারা সম্ভব নয়, এগুলো আহলে আরবের মধ্যে এরকম ইস্তেমাল হয়ে আসছে, এটা আমরা কোনোদিন পরিবর্তন করতে পারবো না। আচ্ছা,
বাবু বিহি ক্বালা হাদ্দাসানা মূসা ইবনু ইসমাঈলা ক্বালা হাদ্দাসানা জরীরুন হুয়া ইবনু হাজিম ক্বালা হাদ্দাসানা আবু রজাইন, রজাইন থেকে আসছে। তাহলে এটাকে আমরা মুনসরিফ করবো না গায়রে মুনসরিফ? মুনসরিফ কে আল্লাহ কি আন সামুরাতা ইবনে জুনদুবিন কল কানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা সাল্লা সলাতান, নিচে লিখে দিছে সলাতাল গদাতে, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि नमाज फजर अदा करते थे अकबला अलैना बेवजही, मुतवज्जो होते हमारे तरफ आपके चेहरा मुबारक को लेकर। फजर नामाज पढ़े मुखटा साहाबीদের দিকে ফিরে দিতেন। তাহলে পিঠটা কিসের দিকে? এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে দুয়ার মোনাজাতের কেবলা কেবলা কাবা নয়, দুয়ার কেবলা কি নয়? আমি খুতবা দিচ্ছ তো পশ্চিমীকে ফিরি দাও না, তোর পিঠার থেকে ব্যাগকে মুসল্লি করে সব যত খুতবা দিও যাতে কেবলা ব্যাগ কিন্তু পশ্চিমীকে ফিরি দেও তোর ইয়ানা দিয়ে মুসল্লি করে সব তো খুতবা দিও তো মানে কি করি রে মুসল্লির দিকে ফিরে, ঠিক আছে না? বক্তব্য দিচ্ছে কার দিকে ফিরে? কে ফিরি দাও না তো যাতে দিও কে ফিরি দাও। আমার সাথে বেঁচে গেছিল মদিনা শরীফে হতো না, ইয়া আল্লাহ শিরিক হিলাল কেবলা রুহ হিলাল কেবলা মা হল মা হিয়াল কেবলা বাইয়িন বিল্লুগাতিল আরবিয়া আনতা আহলুল লিসান মিন আইনা আনতা আরব আনা মিন সুকানে বাংলাদেশ আইওয়া তাকাল্লাম বিল্লুগাতিল আরবিয়া না আনা মুদারিসু আল জামিয়া জামিয়া হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। কোনো মাহফিলের মধ্যে হ্যাঁ কোনো মাহফিলের মধ্যে স্টাডি মানে পশ্চিমী করে ও তো যাতে হয় তোমার সাথে আর হাজার হবা তাকাব্বাল ইয়া শেখ, কারণ এরা যেগুলো ওখানে দেয় ওগুলো মানে তেমন এলম কালাম নাই, মানে ছাত্র নিয়ে এখানে দাঁড় করে দেয়। আগে তো বেশি করা করেছিল, আমাকে কয়েকবার মেহরাবের ওসুরের মধ্যে ডাক্তার দিয়ে ফেলা দিয়েছে। ওর বাড়ি নোয়াখালী থেকে ওইদিকে হবে লাগছে যে না একজন মানে দাজ্জাল চেহারাটা হ্যাঁ চেহারাটা এরকম হয়, দুই তিনবার ডাক্তার দিয়ে ফেলা দিয়েছে। তারপর পুলিশে বলতেছে ওকে এরকম কেন করতে তো ইউকাবিল আর মেহরা দিয়ে দেয় তুর্কি থেকে মানে আল্লাহ রসুল মেহরা দেব তুর্কি পুলিশে তেরো হতো তুর্কি সমস্যা দিয়ে আল্লাহ শিরিক যা আমার যারা কমাই নি নোয়াখালী থেকে এসে এগুলো করতেছ আর নোয়াখালী দিয়ে চেহারা বুঝে ওই মদিনা ইউনিভার্সিটি অথবা অনেককে পড়ে তা ভাই যেটা একটা মাঝে দম করি গেবে মানে এটা রাগ করি মাঝে তার তোরা আল্লাহ রসুলের দায়িত্ব দিলে আর একটা রাজি বলেন তিন নবী চাই না দেখি। আমি গতকাল মসজিদে বর্ণনা সাইদ ইবনে মুসাইব বলতেছে এই জিদে 3 দিন পর্যন্ত মদিনার আক্রমণ বুঝি বহুত মাই ফকরের মানে কি বুঝি ছোট বুঝি হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিশ্চিত হারিয়ে ফেলেছেন বার্ধক্য বয়সে বকরিতে ওনার রওজা কবর লাশ পাতায় 4টা দেওয়াল এখনও আছে। আমি কয়েকবার জিয়ারত করেছি, একবারে এই মাথা কোনায় 4টা দেওয়াল একেবারে ডাইরেক্ট কবরস্থানের ভিতরে ওনার কবরটা আলাদা। তো এই যে দেশের নেই বলতে বাবা তুমি কে হবে? আমি আল্লাহ নবী সাহাবি আশেক আবু সাঈদ মোহাম্মদের এক সোয়ারির মসজিদে ঘুরি ঘুরি পুরো চোখে নদে হাত সাইদ ইবনে মুসাইব হতে 3 দিন মদিনা শরীফে আজান হয় না, একামত হয় না, নামাজ হয় না, এই দেশের নেরা পড়তে দেন প্রতি মদিনা শরীফের ফিলের খেজুর গাছের ফিলের মধ্যে উঁট পোড়া বেঁধে ফেসা পায়খানা করেছে রিয়াজুদ্দান মাকে পুরো পায়খানা ফেসাব দিয়ে বরবাদ করে ফেলছে। তা আমি আমাকে অনেক মাইকের করছে ওরা, আমি পাগলের বেশি মানে আবুল তাবুল বকতেছে ওরা আমার কাছে আমি পাগল জাকুকে ছেড়ে দেবো পাগল মানে আমি ওখানে রসুলের রওজা ছেড়ে কোথাও যেতে চাচ্ছি না, অনেক মাসা আমাকে পরে যখন আমি আবুল তাবুল বকতেছে ওরা আমার কাছে আমাকে পাল ছেড়ে দিচ্ছে। ওদের এই 3 দিন পর্যন্ত আমি রওজায় পাকে আজানও শুনছি, একামতও শুনছি এবং রসুলের পাক নামাজে জামাতের ইমামতি করছে, যেটা আমি নিজের চোখ কানে শুনছি। সিদ্দিক আকবর ফারুক আজম পিছনে দাঁড়ানো আমি সহ 3 জন, আমি ওখানে নামাজ পড়ছি 3 দিন। কে বলতেছে সাইদ জাস্ট তাহলে যে এই কাজগুলো করাইছে তারপর ওইদিকে মক্কা শরীফের মধ্যে হানে খাবার গিলাতে আগুন লাগাই দিয়েছে, ওগুলো অনেক ইতিহাস। এরপরও সবগুলো ঠিক আছে, আহলে বাইতের প্রতি মহব্বত আমাদের অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে যদি ব্যস্ত হয়ে যাও তাহলে শেষ। আচ্ছা দেখো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ আদায় করে চেহারা মুবারক আমাদের দিকে ফিরাতেন, কেমন ফিরানোর পর কি বলতেন? ফকল রসুল বলতেন মান রাআ মিনকুমুল লাইলাতা রুয়ান तुम में से किसी ने गुज़िश्ता रात में कोई ख्वाब देखा? রুইয়া তো মানে কি রে? রুইয়া মানে কি? আমরা শুরু দিয়ে পড়েছি আব্বুলু মা বুদিয়া বিহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহিয়া আর রুইয়া সালেহ সত্য স্বপ্ন। রুইয়াল কাদেবা নয়, রুইয়া
ফাকানা ইয়ারা, রসুল দেখতেন এরকম এরকম। তো রসুল পাক বলছেন ফজরের নামাজের পর যে আপনারা কি আপনাদের গত রাত্রে কোনো স্বপ্ন দেখেছেন? আই ফি মনামিহি রুয়ান, রুয়া এটা ফালার ওজনে, কিসের ওজনে? तो शाह फाइन राहदुर कस्सा, अगर किसी ने कोई ख्वाब देखते तो उसको बयान फरमा देते। ইহা যদি স্বপ্ন দেখতো তাহলে কি করে দিতেন? বর্ণনা করে দিতেন। দেখছো